Congratulations, Krishna Prasad and Biocrine Remedies Associates, all members. Respected Javed Iqbal ji and Dr. Bean, my friend, axofacial surgeon and renowned dental Dr. Chandrakant ji, and dignitaries on dais, Ravi, Naveen ji, and other dignitaries on the dais and off the dais. Really, it is a privileged moment for Telangana government, especially for Hyderabad. Rightly, Chandrakant told that Hyderabad in Telangana state, though it's a new state, 7 years old, but it is gaining a lot of popularity throughout the world. As you know, most of the persons, it is earlier used to icon for IT industry. And in India, Bengaluru is meant for IT products, export products and IT companies. Now Hyderabad, in Telangana, it crossed all over the Bengaluru and no other state in India. Like Hyderabad's got several companies within 4 or 5 days. They established here. After America, you see Amazon, Desktop, Apple, Google. They established their company with a larger space, more than America. So this is a really global situation and anxiety situation. In addition to the IT, now Hyderabad is growing in pharma city also, pharma also. Recently only, Reddy Laboratories 2G drugs, that tablets also started from here. And Remdesivir injections is from Hetero, is from here only. And biological events and Reddy Labs, almost all world global pharma scenario located in Hyderabad only. And Bharat Biotech now is producing the vaccine, Covaxin and all help from the Hyderabad only. And really is a good opportunity for investors in pharma or in IT, because Telangana government has allocated 3,000 acres of the land to establish pharma land in Muchintala, and which is environmentally free from pollution, because government itself is giving anti-pollution devices to establish a pharma or medical land. In these circumstances, really, Krishna Prasad garu, Mari Rosu, COVID, created virus, almost all world like America, Brazil, Korea, almost all the countries with this they suffered a lot, and GDP of the most of the countries got down due to the COVID pandemic situation. Like India, first wave we able to control within our limits by following ancient rules and regulations. So nobody expected this pandemic prevail in second space, and so many personalities we lost. ఈ పాండమిక్ సిచ్యుయేషన్లో మరి ఈరోజు గౌరవనీయ కృష్ణప్రసాద్ గారు కానీ ఇందాక మన ప్రయాణం చేసిన నవీన్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఒకటి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్, ఎందుకంటే జావేద్ అఖ్తర్ గారు చెప్పారు మనకి ల్యాక్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ వల్ల వైరస్ ఇమ్యూనిటీగా మనకు వస్తుందని చెప్పి. ఎందుకంటే మామూలుగా కూడా నాకు తెలిసినందుకు ఈ కోవిడే కాకుండా మామూలు వైరస్ కూడా సీజన్ చేంజ్ అయినప్పుడు దెర్ ఆర్ 240 to 250 వైరస్ ఆర్ ప్రివైలింగ్ ఇన్ ద ఎయిర్. ఎవరికి ఇమ్యూనిటీ తక్కువైనా కూడా మీకు సీజన్ చేంజ్ అయినప్పుడు చాలామంది కాఫ్ వస్తుంది, కోల్డ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు అన్నిటి కోవిడ్ అంటున్నారు, అన్నిటికీ ఆర్టీపీసీఆర్ చేస్తున్నారు, చెస్ట్ ఎక్స్రే కంపల్సరీ అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎ క్రియేటెడ్ వైరస్ కనుక నో డ్రగ్ సో ఫార్ డిస్కవర్డ్ ఫర్ దిస్. ఆల్ ఆర్ హైపోథిసిస్ అండ్ మై రెడీ. ఎందుకంటే ప్లాస్మా థెరపీ అన్నారు, బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ప్లాస్మా థెరపీ దక్కలేదు. అదేవిధంగా ప్లాస్మా థెరపీ కూడా డిమాండ్ ఉంది, డోనర్స్ వచ్చారు. తర్వాత WHO ప్లాస్మా థెరపీ లాభాలే అన్నారు. నెక్స్ట్ రెమిడిసివిర్ ఇంజెక్షన్ పడితే ఇమీడియట్గా కంట్రోల్ అవుతా అన్నారు.
40,000 లక్ష రూపాయలు కూడా కొన్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి బ్లాక్లో. మన హైదరాబాద్ దానికి వేదిక. అంతర్జాతీయం జాతీయం కూడా రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్స్ ఒక దశలో లైన్లు కట్టారు, మళ్ళీ రెమ్డెసివిర్ పనిచేయదన్నారు. తర్వాత ప్రోటోకాల్ ఒకటి అజిత్రోసిన్, డాక్సైన్, జింకోవిట్, వైటమిన్ సి, వైటమిన్ డి గ్రాన్యూల్స్ ప్రోటోకాల్. ఎవరికి వచ్చినా కూడా ప్రోటోకాల్ ప్లస్ వేరింగ్ మాస్క్ అండ్ మెయింటైనింగ్ ద ఫిజికల్ డిస్టెన్స్, ది శానిటైజర్. కనుక ఈ శానిటైజర్ వచ్చిన తర్వాత నల్ల ఉన్న చేతులు కూడా కడిగి తెల్లగా అయిపోయినాయి అందరి. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కార్లో కూర్చొని శానిటైజరే, కార్లో శానిటైజరే. ఆ వైరస్ మాస్క్ పెట్టుకున్నా పక్క నుంచే పోతున్నా కానీ మనకు వస్తలేదు. అంటే క్రియేటెడ్ వైరస్ కనుక ఎవరి స్థాయిలో వాళ్ళు, ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ఎనీబడి, బట్ ఎవరితో వచ్చిన సలహాలు వాళ్ళు ఇవ్వటము. ఒకరేమో ఇన్హలేషన్ చేయండి, మీరు బాగా స్టీమ్ ఇన్హలేట్ చేస్తే వైరస్ చచ్చిపోతాయని చెప్పారు. నెక్స్ట్ వీకే స్టీమ్ ఇన్హలేట్ చేస్తే గొంతులో వైరస్ లోపలికి పోతే లంగ్స్కి ఎఫెక్ట్ అవుతాను ఒకరు అంటారు. కనుక పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది, మనం కూడా పాండమిక్లో ఉన్నాం. కనుక ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన వరకు వరల్డ్లో నో మెడిసిన్ డిస్కవర్డ్ ఫర్ వైరస్, ఇంక్లూడింగ్ చికెన్ గున్యా కానివ్వండి, అదేవిధంగా HIV కానివ్వండి, ఎక్కడ కూడా ప్రపంచంలో ఇప్పటిదాకా వైరస్ యాంటీస్ కనుగొనలేదు. ఈవెన్ పోలియోమైలైటిస్ కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ దే ఆర్ డూయింగ్ ద బూస్టర్ డోస్. బట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ ఆర్ క్లెయిమింగ్ దట్ వీ డిస్కవర్డ్ ద మెడిసిన్, వీ డిస్కవర్డ్ మెడిసిన్. మరి ఈ దశలో ఈరోజు మనం చూసాం, మొన్ననే ఆనందయ్య మెడిసిన్ కూడా పనిచేస్తుందని చెప్పారు. అంటే దీనికి ఇమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ఒకటి ప్లస్ సెల్ఫ్ సైకాలజీ, నాకేం కాదు, కోవిడ్ వస్తే ఏం కాదన్న ఒక సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కానీ సెల్ఫ్ ఇమ్యూనిటీ కానీ ఇవి మస్ట్ ఈ రోజుల్లో. పాండమిక్ కాకుండా, ప్యానిక్ కాకుండా. అటువంటి దేశంలో కృష్ణప్రసాద్ గారు బయోగ్రీన్ రెమెడీస్, ఎందుకంటే ఇంకా చంద్రకాంత్ గారు చెప్పారు, ఇండియన్ ఈజ్ యాన్సెంట్. మనకు ఇక్కడ భారతదేశం ఇతిహాసం ఉన్న చరిత్ర. మరి గతంలో కూడా క్యాన్సర్లు వచ్చినాయి, మనం చూసాం. రాచపుండు అంటే ఇది నోన్ టు ద క్యాన్సర్. పసర్లు వేసుకొని తక్కువైన కథలు చూసాం మనం, పరిస్థితి చూసాం. అదేవిధంగా ఋషుల ముందు ఇంతకుముందు ఆశ్రమాలలో పసరు పెట్టేసుకుంటే తక్కువైన కండిషన్ చూసాం. రాను రాను టెక్నాలజీ ఎక్కువైంది. పోలియో DPD కూడా మా సిస్టమ్ అనే నాయకులు ఉన్నారు ఈరోజు. అంటే ఏది కనుగొన్నా కూడా మా గ్రేట్ అన్న పరిస్థితి కూడా ఇది వచ్చింది. మరి ఒక మెడిసిన్ వాడితే ఇంకో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే పరిస్థితులు వచ్చాయి. మనం కోవిడ్లో వాడాం. సో మెనీ గ్రేట్ హాస్పిటల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ సో మెనీ మెడిసిన్స్ లైక్ టు కంట్రోల్ ద ఇమీడియట్ టెంపరేచర్, కంట్రోల్ ద లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్, టు అవాయిడ్ బ్లడ్ స్టోన్స్, స్టిరాయిడ్స్. 100 mg దాకా వాడిన దాఖలాలు ఉన్నాయి. తెలుసు స్టిరాయిడ్ వాడితే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయని. బట్ పేషెంట్ల ఆందోళన కావచ్చు, లేదా హాస్పిటల్ పేరు రావడం కావచ్చు, 100 mg భోజనం వాడటం వల్ల ఇట్ లీడ్స్ టు ద బ్లాక్ ఫంగస్. చాలామంది దే లాస్ట్ ఐస్, దే లాస్ట్ జాస్ డ్యూ టు ఎక్సెసివ్ యూజ్ ఆఫ్ ద స్టిరాయిడ్స్. బ్లాక్ ఫంగస్ వచ్చినా మనం ఏమైనా తెచ్చుకున్నామంటే బ్లాక్ ఫంగస్లో 10 days 1 BD ఇచ్చే డోసు ఒక్కొక్కరు 100 ml 140 vials ఇవ్వటం వల్ల ఇట్ ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ ద రీనల్ సిస్టమ్. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు హాస్పిటల్ కంటిన్యూస్లీ. వాడిని వదిలిపెట్టాం మనం జీవనంలో. ఎందుకంటే ఒకటి కాకుండా కోవిడ్ వచ్చింది, పోస్ట్ కోవిడ్ బ్లాక్ ఫంగస్, మరి పోస్ట్ బ్లాక్ ఫంగస్ రీనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్. ఎక్కువ వాడితే ఆటోమేటిక్గా ఏమో రీనల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేసి మళ్ళీ మీకు IVP పోవాలి, ఇంటర్నల్ పైరబుల్ పోవాలి, యూరియా ఎక్కువ అవుతుంది, సీరం క్రియాటిన్ ఎక్కువ అవుతుంది. దాంతో అగైన్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ నా ఈ సిస్టమ్. దానివల్ల అల్టిమేట్గా వాడు పొలం అమ్ముకోవాలి, చేను అమ్ముకోవాలి, ఇక్కడ కట్టాలి పైసలు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు దేశీయంగా యునాని కానీ, ఆయుర్వేద కానీ, హోమియోపతి కానీ ఇవన్నీ సిస్టంలో కూడా మెడిసిన్ ఉంది. ఆల్టర్నేట్ సిస్టమ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్. ఇన్ అడిషన్ టు అలోపతి, నౌ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ కోవిడ్, ఫర్ ఎనీథింగ్ ఆల్టర్నేట్ సిస్టమ్ ఆల్సో ప్రిఫరెన్స్. ఇండియా పీపుల్ విల్ అఫోర్డ్ దట్ మెడిసిన్స్, ఇండియా పీపుల్ విల్ అఫోర్డ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్. ఈ దశలో మరి చాలామంది ఈరోజు మనకు WHO ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ICMR ఒకటి ఉంది. WHO గైడ్లైన్స్ రోజు రోజు చేంజ్ అవుతుంటాయి, ICMR గైడ్లైన్స్ చేంజ్ అవుతుంటాయి. మరి ఇప్పుడు థర్డ్ వేవ్ జీవో ఉందా? థర్డ్ వేవ్ వస్తుందని చెప్పి కన్నా రాసి ఉన్నదా? థర్డ్ వేవ్ వస్తుంది, పిల్లలకే వస్తుంది అంటే అన్ని అందరు గవర్నమెంట్లు కోర్టుకు డైరెక్షన్ థర్డ్ వేవ్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా అలర్ట్ చేస్తారు? హూ సెడ్ థర్డ్ వేవ్ విల్ కమ్, వాట్ ఫామ్?
వేరియంట్, కొత్త వేరియంట్ వచ్చినప్పుడు ఒక పేరు పెట్టడం అలవాటు. మన తుఫాన్లకు ఏదో పేరు పెట్టి ఎవరు పెట్టింది తెలియదు, కానీ అడ్డ తుఫాన్ ఒకటి, ఇంకా హౌజుక్ తుఫాన్ ఒకటి, తుఫాన్లకు రకరకాల పేర్లు పెడుతుంటాం మనం. ఆ తుఫాన్ అయ్యేదాకా పేరు చెల్లిస్తాం. ఇప్పుడు థర్డ్ వేవ్కి వస్తుంది. బికాజ్ ఇమ్యునేషన్ గోయింగ్ ఆన్. ఇండియాలో కూడా దాదాపు 35 to 36 crores అయింది. మన తెలంగాణలో కూడా దాదాపు 1 కోటి మందికి వ్యాక్సినేషన్ వేసాం. కనుక ఇంకా మిగిలిపోయిన వారు వ్యాక్సినేషన్ వేయని వారికి థర్డ్ వేవ్ వస్తుంది. ఎవరు థర్డ్ వేవ్ వ్యాక్సినేషన్ వచ్చిన వాళ్ళకు? చిల్డ్రన్. మై నాలెడ్జ్ కోసం చిల్డ్రన్ గాట్ సెల్ఫ్ ఇమ్యూనిటీ. వాళ్ళకి ఎక్స్పాన్షన్ ఉండదు లంగ్స్ కానీ. జనరల్గా బిలో 10 years వరకు వచ్చే అవకాశాలు తక్కువ. ఈ స్టడీ రివ్యూస్ ఆల్సో ఇండియాలో ఉన్న కోవిడ్ ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ వచ్చినప్పుడు కూడా 0.1, 0.2% మాత్రమే పిల్లలకు వచ్చింది. దట్టు సెల్ఫ్ ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది కనుక ఆటోమేటిక్గా తక్కువ అవుతుంది. దే నీడ్ నాట్ టు డిపెండ్ అపాన్ వెంటిలేటర్స్. కనుక ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఓకే రావద్దనే కోరుకుంటాం, కానీ వచ్చినప్పుడు మరి ఎట్లా వస్తుంది? ఒక కెమిస్ట్ చెప్తాడు మొత్తం టోటల్గా డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్ మొత్తం టోటల్ అందరికి వస్తుందని. ఇంకోతను చెప్తాడు అసలు మనకు ఇమ్యూనిటీ పిల్లలకు తక్కువ ఉండదు అని ఒకరు చెప్తుంటారు. అంటే మనం మీడియా చూస్తే ఆ డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్ వస్తాడు కానీ మనకు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. మనకు అటువంటి హైపోథిసిస్లో అటువంటి మనకు వస్తారా అని తెలియని పరిస్థితుల్లో ఈరోజు బయోగ్రీన్ రెమెడీస్ వారు ఎట్టి ఎఫెక్ట్ లేకుండా, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏం లేకుండా, వాళ్ళు ఐ థింక్ యూ మైట్ హావ్ సీన్ ద ప్రజెంటేషన్, ప్రతి డ్రగ్కు సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉన్న ఈ రోజుల్లో కృష్ణప్రసాద్ కానీ బయోగ్రీన్ రెమెడీస్ వారు కానీ వాళ్ళ టీం అందరూ కూడా మరి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఈరోజు మరి ఒక పక్కనేమో మెడిసిన్, మరి మనం RT-PCR చేసుకుని కోవిడ్ రాకముందు వాడితే 7 days తర్వాత టెస్ట్ చేసుకుంటే అది నెగటివ్ అవుతుంది. ఆ రిజల్ట్ శాంపుల్స్ అని మనకు కనపడ్డాయి. 10 days వరకు వాడి మరి మెడిసిన్ కానీ ట్యాబ్లెట్స్ కానీ 1 TDS అంటే 3 పూటలు, అదేవిధంగా లిక్విడ్ 10 ml నైట్ టైం వాడితే మరి మనకు RT-PCR రిజల్ట్ కూడా ఈరోజు నెగటివ్ అయ్యే పరిస్థితి ఉన్నది. మరి దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏం లేవు. ఇతర మందుల వల్ల కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తున్నాయి. మనం నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ఎనీ మెడిసిన్, అన్ని సిస్టమ్స్ కూడా ఈరోజు లైఫ్కి అవసరమే. కాకపోతే మినిమైజ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండే మెడిసిన్స్ వాడితే లైఫ్ లాంగ్ ప్రొలాంగ్ అవుతుంది. లేకుంటే ఏమవుతుందంటే ఒక్కోసారి మనకు ఈ ఫ్లెక్స్లో వేసుకుంటారు, ఒక మనిషి మొత్తం టోటల్ క్యాప్సూల్సే, టోటల్ బాడీ అంతా క్యాప్సూల్స్ ఇంజెక్షన్స్ తోటి ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం విన్నాం ఈరోజు. కనుక యాంటీబయాటిక్స్ కంటిన్యూ వాడటము, స్టెరాయిడ్స్ కంటిన్యూ వాడటము, దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండటము, స్కిన్ ఫేస్ వచ్చినప్పుడు క్రీమ్స్ వాడితే ఆటోమేటిక్గా ఎలర్జీకి ఆస్తమా లాంటివి రావడం, ఇవన్నీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి, నోన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. అయినప్పటికీ కూడా ప్రాణాలు రక్షించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో అటు పేషెంట్స్ స్పీడప్ ట్రీట్మెంట్ కావాలంటారు, దాన్ని బట్టి డాక్టర్లు కూడా పేషెంట్ ఆందోళన బట్టి వాళ్ళు ట్రీట్ చేస్తుంటారు. అటువంటి నేపథ్యంలో పాండమిక్లో ఈరోజు మరి ఇటువంటి మెడిసిన్ తీసుకురావటం నిజంగా కూడా మరి అభినందనీయం. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇది ఏ జరిగినా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచే రావటం అదృష్టం. ఇది తెలంగాణ ప్రతినిధిగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం పరంగా కృష్ణప్రసాద్ గారికి మరి వారి టీం అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు, అభినందన తెలియజేస్తూ ఒక మంచి కార్యక్రమం. ఎందుకంటే పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఇందాక చెప్పినట్టు ఆనందే మందుకు లైన్లు ఉన్నాయి. అంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ని మెడిసిన్స్ హర్బ్స్తో చేశారు, కాదంటే నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ఎనీ మెడిసిన్. బట్ ఈ స్టేజ్లో అన్ని ప్రూఫ్ అయ్యి ఈరోజు ICMR గైడ్లైన్ ద్వారా ఇందాక జావేద్ గారు చెప్పినట్టు అన్ని అందరి మనుషుల ప్రూఫ్ అయ్యి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా సేఫ్గా ఇమ్యూనిటీ పెంచే విధంగా ఈ మెడిసిన్ ఈరోజు మార్కెట్లో మరి వస్తున్నందుకు మరొకసారి కృష్ణప్రసాద్ గారికి సహకరించిన మెడికల్ సిబ్బంది అందరికీ కూడా నా తరఫున తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మనము ఈ మెడిసిన్తో పాటు ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ కూడా వాడవలసిన అవసరం ఉన్నది సైడ్ ఎఫెక్ట్ తగ్గించుకోవడానికి. పాండమిక్లోనే కాకుండా మనం కూడా మన అలవాట్లు, పాత అలవాట్లు, ఎందుకంటే సాఫ్ట్వేర్ రంగం పెరిగింది కనుక మనం నేరుగా షూస్ తోటే కిచెన్లో పోవడం, అర్జెంటుగా భోజనం చేసుడు, మళ్ళీ వాష్ బేసిన్లో ప్లేట్ వేయడం, ఫింగర్ బౌల్లో కడగడం, ఆ షూస్ తోటి పోతుంటే ఆటోమేటిక్గా బయట ఉన్న క్రిములు షూ తోటి వస్తుంటాయి. మరి మనం హ్యాండ్ చేతులు కలగకుండా స్పూన్ తోటి తినటము, ఇవన్నీ కూడా క్రమక్రమంగా ఐటీ పెరగడము, ఐటీతో పాటు మనకు ఎక్కువ నాలెడ్జ్ కావటం వల్ల జరిగింది. మరి పాత సాంప్రదాయాల్లో ఒక్కసారి భారతదేశం మరి కరోనా వల్ల ముందుకొచ్చింది. కనుకనే ఈరోజు ఇంటికి వచ్చే ముందర
భర్త కానీ ఇంట్లో ఉంటే బయట కానీ చెప్పులు విడిచి ఆ డ్రెస్సులు విడిచి మరి స్నానం చేసిన తర్వాతనే మరి ఇంటికి వస్తున్నాడు ఈరోజు. ఎందుకంటే ఇంట్లో వాళ్ళు ఊరుకుంటలేరు. కోవిడ్ వల్ల ఈరోజు ఖచ్చితంగా ఆ గుడ్డలు తీసేసి వేరే గుడ్డలు వేసుకోమంటున్నారు. కనుక అటువంటి సాంప్రదాయాలు ఉన్న మన భారతదేశంలో ఇటువంటి వైరస్ వచ్చింది కనుక పాత సాంప్రదాయం కొనసాగిస్తూనే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని మందులు మనం వాడుకుంటే లాంగ్ రేంజ్లో మన లాంగిటివిటీ ఉంటుందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి దాదాపు చాలా రోజులుగా ఇటువంటి ప్రయత్నాలు చేసి నేచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని తయారు చేసి ఈరోజు బయోగ్రీన్ రెమెడీస్ వారు కృష్ణప్రసాద్ నేతృత్వంలో ఇటువంటి మందు తెచ్చినందుకు మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కాకుండా భారతదేశంలో ముఖ్యంగా ప్రపంచంలో కూడా ఈ మందు త్వరగా తీసుకొని కరోనా నుంచి అందరికీ కూడా RT-PCR నెగటివ్ వచ్చే విధంగా ఈ మందు మరింత పేరు తెచ్చుకోవాలి. తద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మన అందరికీ కూడా మంచి పేరు రావాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ మరొకసారి మరి బయోగ్రీన్ రెమెడీస్ సంస్థకు అదేవిధంగా ఇక పాల్గొన్న పెద్దలందరూ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు అవి తెలియజేసుకుంటాము. జై హింద్, జై తెలంగాణ. విన్నర్ ఆహారపు వస్తువుల యొక్క శక్తి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి మనల్ని కాపాడటానికి మనం నిత్యం భోంచేసే ఆహారాల్ని మేళవించి శక్తిదాయకం చేసి ఆ శక్తి మిశ్రమాన్ని మీకు అందిస్తున్నాం. విన్నర్ తద్వారా మీ శరీరాన్ని వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి కాపాడుతుంది. Hello everybody, this is Lipsika. Please subscribe to Kakatiya TV. Please subscribe to Kakatiya TV. Please subscribe. Please subscribe. Hi, nenu RJ Kajal. Subscribe to Kakatiya TV. Chala interesting updates and interesting content untundi Kakatiya TV lo. So definitely ga subscribe cheskondi and kinda kanipustunna bell icon ni kuda meeru nokkite meeku instant ga upload chesina ventane notification kuda vastundi kabatti do subscribe.